बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो। तेर लेक्चर की मुंगा गाज ला और बिया दागे एप्लीकेशन मुंगा तेर लेक्चर के डिस्कस करूँ। नन जंग सरा चिकम टॉपिक ते अगदे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल खुदा टॉपिक शुरू कवल नमक की किताब जंग चैनल नहीं सब्सक्राइब करे चैनल सब्सक्राइब कई बेल आइकन दबाओ कई चिकम नई वीडियो मुंगा अपलोड करो दागे नोटिफिकेशन तासु दर्जी। हाँ राजी चिकपल टॉपिक स्टार्ट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नमक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सतवई द पोटेंशियल एनर्जी मंगा वेलीवा च आगे एनर्जी च बॉडी की द पोजीशन द वजनी द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन द पोजीशन द वजनी च कम एनर्जी जंग सर पे बॉडी की मौजूदी द एनर्जी तम सवायु दगे तम वायु पोटेंशियल एनर्जी। अब जा एग्जांपल आखरा मा द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल दा जमा सरा अर्थ सरफेस पानी यो बॉडी प्रतरा दा जमा सरा यो बॉडी दा और दा बॉडी प्रतरा प अर्थ सरफेस पानी उसका परस का अब त पतरा ची जम सरा द अर्थ न गेर चापे सही यो फील्ड च आगे तमगा ग्रेविटेशनल फील्ड बतावायु और दी ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन हमेशा दा पारा दजमा की सेंटर तरफ थी। फॉर एग्जांपल दा जंग सरा अर्थ शो नो ददी अर्थ न गेर चापेरा जंग सरा सही इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूदी और द ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन हमेशा दा पारा दजमा की सेंटर तरफ थी जक चकल बॉडी दिलता जंग सरा बॉडी दजमा के बेजान ता अट्रैक्ट कई पदी डायरेक्शन की कदलता ये बॉडी नजमा के जानता अट्रैक्ट कई कदलता ये बॉडी नजमा के जानता अट्रैक्ट कई इन जका जंग सरा द दजमा की नगेर चापेरा ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद दे और दा ग्रेविटेशनल फील्ड दमास तवजन पैदा शवेरे उसका परस का जमुंग सरा पदेज मा की सरफेस पानी यो बॉडी प्रतरा और दा बॉडी जरा जमा की द सरफेस न उचे तोम बरे उड़म चे बरे उड़म न जवा पदे बनी सकूं वर्क पकोमा और दा वर्क पा अगेंस्ट द फील्ड कोमा कम फील्ड दे ग्रेविटेशनल फील्ड खिलाफ पावर कोमा जक चे द ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्शन चलता रहे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और ज पदे बॉडी बने फोर्स अप्लाई कोमा दा बॉडी मिरावड़ा दलता दा बॉडी पखपल नाराजी मा फोर्स अप्लाई को फोर्स में अप्लाई को बॉडी कवर का डिस्टेंस और चकर डिस्टेंस फोर्स अप्लाई शो बॉडी डिस्टेंस कवर की अदी मतलब दारा चुम सव को मंग वर्क को और दा वर्क मा द ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट को तो दक वर्क बपदी बॉडी की स्टोर शी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और दक की एनर्जी तम सवायु ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतावायु और अदी पोटेंशियल एनर्जी द पारा मंगा इक्वेशन वेरे चिदा बस बराबरी mgh यानी पदी जे की जंग सरा पदी बाड़े के चिकमा एनर्जी दा लागे डिपेंड पर सबन दे प m बानी दे यानी द कम मास मंग बरा तो पदी मास पानी दे बल प हाइट पानी दे च दी जिगिन अदी सुमरा फासला कवर कला और बल जंग सरा जी बानी दे डिपेंड कई मतलब दरे जंग सरा जी जंग सरा द फील्ड स्ट्रेंथ है कद कम फील्ड स्ट्रेंथ से वाओ न पदई की कपारस के बॉडी में लगम मूव कौ नम तब ढेर जात वर्क कवल पकारी और ढेर जात वर्क कवल पकारी पदी बॉडी के बड़ी ज्यादा एनर्जी स्टोर की तो दी एनर्जी तम सवायु ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतावायु जका चिदा एनर्जी स्टोर शा पर ग्रेविटेशनल फील्ड की कोस कपरस कदा बॉडी जल्दी ना वापस सकम रिलीज कोम दब ऑटोमेटिकली खत राजी द पोटेंशियल एनर्जी बेसकी डिक्रीज की बा और द एनर्जी वापस कन्वर्ट की काइनेटिक एनर्जी था यानी बॉडी बॉस काइनेटिक एनर्जी बगेन कई और पोटेंशियल एनर्जी बा लॉस कई उस द क्वेश्चन कांसेप्ट द को सरा पोटेंशियल एनर्जी शला इन्हें मा बॉडी पोजीशन चेंज को द पोजीशन द वजना पर बॉडी के चिकम एनर्जी स्टोर शी दगे तम सवायु पोटेंशियल एनर्जी बतावायु चूंकि दा जम सरा पर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टोर शवा तो पदी वजह मंग देता सवायु ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतावायु दक शांति का परस का जमा सरा यो स्प्रिंग दे दा जमा सरा यो स्प्रिंग दे और पदे स्प्रिंग पर सिमा यो बॉडी अटैच करला और पदी बॉडी बानी दा जम सरा पर मीन पोजीशन बानी दे पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बानी दे तो जंग सरा पदी बॉडी की एनर्जी निश्रा संग चिदा बॉडी जंग सरा पजमा का बानी प्रतवा दक जंग सरा यो किस्म इक्विलिब्रियम पोजीशन हो चिमा वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन सको डिस्टर्ब को मा हाइट तवेवला न माप की एनर्जी स्टोर कला और द एनर्जी द कम जगिन रहला कम वर्क चिमावा को द वर्क पदी के स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस राजू पर पदी बॉडी बनी ज फोर्स अप्लाई कम पदी डायरेक्शन की
نو اوس په دې باندې یو بل فورس اپلای کیږي چې هغې ته موږ څه وایو الاستیک فورس. هغه الاستیک فورس څه کار کوي؟ هغه دا باډي هغې ته موږ الاستیک ریسټورینګ فورس هم ورته وایو. که فرض که دا سپرینګ زه څه کړمه دا ډسټرب کړمه دا سپرینګ زه دا ایکسټینډ کوم وی غځومه نو په دې کې به اوس یو بل فورس اپلای شي چې هغه فورس په دا باډي خپل اوریجنل پوزیشن ته بحال کوي. دغې ته موږ څه وایو؟ ریسټورینګ فورس ورته وایو یا ورته الاستیک فورس ورته وایو. خو ما د الاستیک فورس اګینسټ دا باډي ویوړله او چې کله مې دا باډي ویوړه ما فورس اپلای کو او د فورس د اپلای کولو نه بعد هغې ډسپلیسمنټ کور کړه. چې ډسپلیسمنټ یې کور کړه دې مطلب دا چې ما ورک وکړو خو دا ورک مې اګینسټ د فورس وکړو. د فورس خلاف مې کم ورک چې وکړو هغه هم په دې کې سټور شي ان د پام اف پوټینشل انرژي. ما پوزیشن چینج کړو د پوزیشن د چینج کېدو د وجې نه په دې کې چې کومه انرژي سټور شوه دغې انرژي ته موږ څه وایو؟ پوټینشل انرژي. خو چونکې دا په الاستیک فورس اګینسټ موږ کار وکړو نو دغې انرژي ته موږ څه وایو؟ الاستیک پوټینشل انرژي ورته وایو. اوس دغه شانتې سیم کنسپټ موږ یوز کوو د سره لپاره د الیکټریک فیلډ لپاره. اوس که فرض که زموږ سره د ګریویټیشنل فیلډ په ځای باندې یا د الاستیک فیلډ په ځای باندې زموږ سره الیکټریک فیلډ موجود دي. فار ایگزامپل دا زما سره یو پلیټ دی او دا زما سره بل پلیټ دی. فار ایگزامپل دا زما سره فرض که پازیټیو چارج پلیټ دی او دا زما سره نیگیټیو چارج پلیټ دی. اوس د دې دواړو پلیټونو په منځ کې به صحیح الیکټریک فیلډ وي او د الیکټریک فیلډ ډایرکشن د کم نه کم طرف ته د پازیټیو نه نیگیټیو طرف ته. اوس دغه سیم کنسپټ موږ یوز کوو د الیکټریک فیلډ لپاره. اوس ګوره زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ چې پیدا کیږي هغه د ماس د وجې نه پیدا کیږي او د هغې افیکټ او د هغې فورس په ماس باډي باندې. اوس که فرض که زموږ سره دلته کې فیلډ موجود دی او دغه فیلډ د څه له وجې نه موجود دی؟ د چارج د وجې نه موجود دی. دا زما سره پازیټیولی چارج پلیټ دی او دا نیګیټیولی چارج پلیټ دی. اوس که فرض که زموږ سره دلته زموږ سره یو پلس چارج پروت دی یا په دې ځای کې زموږ سره پلس چارج پروت دی. څنګه چې موږ یو باډي اخیستی وه د ځمکې په سرفیس باندې دلته و زما سره پلس چارج څوک اټریک کوي؟ نیګیټیو ځان ته اټریک کوي. څنګه چې دا باډي ځمکې ځان ته اټریک کوله په ځمکه پسې نښتې وه. اوس که فرض کا دا چارج زه د دې فیلډ خلاف ویسمه د فیلډ ډایرکشن سره ډاونورډ دی د دې خلاف یې ویسم د دې پوینټ نه دې پوینټ ته ویسمه دې هایټ ته مې راوړو لکه دا زموږ سره د الیکټریک فیلډ هایټ دی. اګینسټ د فیلډ مې ویوړو چې دلته زه راوړم نو دې لپاره به زه څه کوم؟ فورس به اپلای کوم او چې فورس اپلای کوم نو دا به ډسپلیسمنټ کور کوي او چې ډسپلیسمنټ کور شو نو مطلب دا چې ما څه وکړو؟ ورک وکړو او دا ورک مې د چا خلاف وکړو؟ دا مې د الیکټریک فیلډ خلاف وکړو. چې د الیکټریک فیلډ خلاف مې کوم ورک وکړو هغه ورک په دې کې سټور شي ان د پام اف انرژي او دغه انرژي ته موږ څه وایو؟ پوټینشل انرژي ورته وایو. چونکې دې چارج باډي کې او دا چارج باډي کې دا انرژي سټور شوه او دا په الیکټریک فیلډ کې سټور شوه نو په دې وجه باندې دې انرژي ته موږ څه وایو؟ الیکټریک پوټینشل انرژي ورته وایو. د الیکټریک پوټینشل نه مخکې ستاسو کنسپټ دا کلیر شو چې زموږ سره پوټینشل انرژي څه ته وایي؟ یعنې پوټینشل انرژي زموږ سره د پوزیشن د وجې نه چې کومه انرژي سټور شي او دویمه خبره دا چې ګریویټیشنل پوټینشل انرژي څه ته وایي او الیکټریک پوټینشل انرژي څه ته وایي. الیکټریک پوټینشل انرژي موږ داسې ډیفاین کړه چې کله په الیکټریک فیلډ کې یو چارج موږ د الیکټریک فیلډ اګینسټ وړو د یو پوینټ نه بل پوینټ ته وړو کوم ورک چې موږ کوو دغه ورک په دې چارج کې سټور کیږي ان د پام اف انرژي. دغه انرژي ته موږ څه وایو؟ الیکټریک پوټینشل انرژي ورته وایو. اوس که فرض که چارج زموږ سره 10 کولم دی 20 کولم دی هر څومره کولم دی او دغه چارج موږ د دې په الیکټریک فیلډ کې د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ویوړو او چې کوم ورک موږ په دې باندې وکړو دغه ورک ته موږ څه وایو؟ الیکټریک پوټینشل انرژي ورته وایو. خو زموږ سره ټاپک سره الیکټریک پوټینشل انرژي نه الیکټریک پوټینشل دی. اوس ګورئ موږ ویل چې د چارج مقدار موږ نو متعین کړه چې چارج څونه دی ٹھیک شو. اوس که فرض که زموږ سره یو کولم چارج یونټ پازیټیو چارج موږ راوالو او په الیکټریک فیلډ کې د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ویسو نو په دغه یونټ چارج کې چې کوم انرژي سټور شي دغه ته موږ څه وایو؟ الیکټریک پوټینشل ورته وایو. یعنې الیکټریک پوټینشل
زموږ سره څه شوه دا په یونټ چارج کې چې کم انرژي زموږ سره سټور شي او مونږه نو دغې انرژي پر یونټ چارج ته موږ څه وایو الیکټریک پوټینشن ورته وایو په دې کې زموږ سره یو بل ټرم راځي پوټینشن ډفرنس خو اول زه څه یادوم electric potential څه ته وایي ما ډیفینیشن لیکلی the amount of work done and moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric field is called electric potential. Infinity موږ هغه پوینټ اخلو چېرته electric field زموږ سره صحیح زیرو وي فار ایگزامپل دا زما سره څه شو یو سورس چارج شو او د دې سورس چارج نه غیر چاپیره زموږ سره یو electric field ډیولپ شوی دی او دا electric field د دې پوینټ پورې دی اوس د دې سرکل نه اخوا electric field نشته دی که فرض کړه دلته زما سره یو ټیسټ چارج وي یونټ پازیټیو چارج وي نو په دې ځای کې زموږ سره چونکې electric field نشته نو دې پوینټ ته موږ څه وایو انفینټي ورته وایو اوس که د انفینټي نه موږ دا چارج راوړو او دې electric field ته را دننه کړو نو چې کوم ورک موږ بیا موږ اګینسټ د فیلډ موږ دلته ورک وکړو نو هغه ورک په دې باډي کې سټور شي ان د فارم اف پوټینشل انرژي خو چونکې دا پر یونټ چارج په یو یونټ چارج کې زموږ سره په 1 کولم چارج کې چې کوم انرژي سټور شوه نو دغې ته موږ څه وایو الیکټریک پوټینشن ورته وایو ما ځکه ډیفاین کړی چې د اماونټ اف ورک ډن and moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric field is called electric potential. چې کله موږ یو چارج د انفینټي نه راوړو او electric field ته را دننه کړو په دې باندې موږ کوم ورک وکړو دغه ورک پر یونټ چارج ته موږ څه وایو electric potential energy ورته وایو electric potential موږ میتھمیټیکلی لیکو electric potential موږ په v باندې ډینوټ کوو v is equal to w divided by q یعنی چې موږ کوم چارج د انفینټي نه راوړو د electric field ته را دننه کوو نو دغه ورک پر یونټ چارج ته موږ څه وایو electric potential at that point فرض که دا چارج ما دی a پوینټ ته راوړو دا زما سره electric potential شو at point a ځکه موږ وایو چې کله د انفینټي نه چارج موږ د electric field ته را دننه کړو کوم ورک پر یونټ چارج وکړو دغه ورک پر یونټ چارج ته موږ څه وایو electric potential ورته وایو اوس پوټینشن ډفرنس ته وایي نو راځئ چې اوس پوټینشن ډفرنس ډیفاین کړو electric potential difference was discuss کوو چې potential difference ته وایي د potential difference لپاره بیا موږ د gravitational field نه مدد اخلو موږ که فرض دا زموږ سره ارت شوه او د دې ارت نه غیر چاپیره خو زموږ سره څه موجود دی gravitational field موجود دی فرض کا یو باډي زموږ سره د ارت د سرفیس په ځای باندې په سرټن هایټ باندې موجود ده دلته یو باډي موجود ده چې کله دلته په سرټن هایټ باندې موجود وي نو په دې هایټ په دې باډي کې انرژي موجود وي او پوټینشل انرژي به موجود وي اوس موږ وایو چې دغې پوټینشل انرژي پر یونټ ماس د یو یونټ ماس لپاره د یو کیلوګرام ماس لپاره چې کوم انرژي موجود وي هغې ته موږ پوټینشل انرژي نه وایو بلکې پوټینشن ورته وایو بلکې ګریویټیشنل پوټینشن ورته وایو فار ایگزامپل زموږ سره 10 کیلوګرام ماس زموږ سره دلته پروت دی او د هغې سره انرژي ورسره ده 100 جول اوس که فرض کوم چې د 100 جول لپاره د 10 کیلوګرام لپاره 100 جول انرژي موجود ده د 1 کیلوګرام لپاره به څومره موجود دي د 1 کیلوګرام لپاره موجود دي 10 جول پر یونټ ماس نو دغې 10 جول پر یونټ ماس ته موږ څه وایو ګریویټیشنل پوټینشن ورته وایو پوټینشل انرژي نه بلکې ګریویټیشنل پوټینشن اوس که فرض کا د دې پوینټ نه په دې پوینټ په دې باډي کې زموږ سره څه موجود دی ګریویټیشنل پوټینشل موجود دی اوس که فرض که دا باډي زره دې پوینټ نه دې پوینټ ته ویسمه نو زه به بیا څه کوم اګینسټ د فیلډ به ورکومه چې اګینسټ د فیلډ ورکومه نو په دې کې به اوس انرژي څه کېږي انرژي به د دې انکریز کېږي به ځکه د فیلډ ډایرکشن چېرته دی ډاونورډ دی ما اګینسټ د فیلډ ویوړه په فیلډ کې مې د یو پوینټ دا باډي ویوړه بل پوینټ ته بي پوینټ ته مې ویوړله نو په دې بي پوینټ کې به په دې کې اوس زموږ سره پوټینشن به څه شي انکریز به شي فرض کړه د دې اوس زموږ سره پوټینشن انرژي ورسېده پوټینشن انرژي د دې ورسېده 200 جول ته تاسو د پوهېدو لپاره وایم 200 جول د دې پوټینشل انرژي شوه خو پر یونټ ماس په څه شي موږ وایو چې زموږ سره 10 کیلوګرام ماس دی نو پر یونټ ماس په زموږ سره شي 20 جول پر کیلوګرام اوس دلته کې زموږ سره دې انرژي وه 100 جول خو انرژي پر یونټ ماس زموږ سره 10 جول پر کیلوګرام
اوس د دې پوینټ نه ما دا باډي بره ویوړله نو ما والا پوټینشل انرژي انکریز کړه 200 جول ته مې ورسوله خو زموږ سره پوټینشل مې ور انکریز کو 20 جول پر کیلوګرام ته نو د دې دواړو پوینټ په منځ کې د دې پوټینشل ډیفرنس ده دلته زموږ سره پوټینشل هاي شو زموږ سره وی بی شو وی بی ماینس وی اے د دې وی بی نه 20 جول پر کیلوګرام نه چې دا 10 جول پر کیلوګرام من په کم دې ته به زه څه پوټینشل ډیفرنس پوته یم د دې دواړو په منځ کې د پوټینشل ډیفرنس شو خو دا به زما سره څه برابري زما سره ورک پر یونټ ماس برابري یعنی چې زه په دې باندې څه وکړم ورک وکړم ډبلیو وکړم ډبلیو پر یونټ ماس دغه ورک پر یونټ ماس ته په الکتریک فیلډ کې مې چې وکړو په الکتریک فیلډ کې مې یو ماس باډي الکتریک فیلډ نه ګریویټیشنل فیلډ کې مې باډي ویوړل د یو پوینټ نه بل پوینټ ته مې ویوړله نو کوم ورک چې ما ورکو او دغه ورک پر یونټ چارج ته ما څه وایم پوټینشل ډیفرنس بټوین دیز ټو پوینټ یو پوینټ باندې زما سره پوټینشل موجود په بل پوینټ باندې زما سره پوټینشل موجود دی خو چې ما دی هاي پوټینشل ته ویوړه ما ورک وکړو نو ورک پر یونټ ماس مې څومره وکړو دغه ورک پر یونټ ماس ما وکړو 10 جول پر یونټ ماس مې وکړو دې ته موږ وایو د دې دواړو پوینټ په منځ کې د پوټینشل ډیفرنس ورته وایو اوس دغه سیم کنسپټ موږ راځو په الکتریک فیلډ ته راځو اوس دا زما سره الکتریک فیلډ موجود دی په دې الکتریک فیلډ کې یو چارج د مخکې نه په سم سرټن هایټ باندې موجود دی په دې ځای کې موجود دی چې په دې ځای کې موجود دی نو په دې کې به خامخا د دې پوټینشل انرژي به موجود وي فرض که زما سره دلته کې چارج 10 کولم دی چارج مقدار زما سره 10 کولم چارج موجود دی او په دې پوینټ باندې په دې کې چې کوم انرژي ده هغه 100 جول ده دا زما سره 100 جول پکې پوټینشل انرژي شوه پوټینشل انرژي څه شوه 100 جول شوه اوس دغه پوټینشل انرژي دلته زما سره چې کوم چارج موجود دی د دې چارج سره انرژي ورسره د 100 جول او د دې چارج مقدار دی 10 کولم زموږ سره انرژي پر یونټ چارج ته موږ سوی پوټینشل دې پوینټ ته زه اے پوینټ وایم دا زما سره وی اے دا اے پوینټ شو په دې باندې چې کوم پوټینشل موجود دی هغه به وی اے وي نو وی اے به زما سره څه شي زما سره انرژي پر یونټ چارج ته موږ وایو نو 100 جول زموږ سره انرژي ده او دا 10 کولم چارج دی زموږ سره به دا ختم شي نو 10 جول پر کولم د دې څه شو پوټینشل شو ایٹ پوینټ اے اوس که فرض کا دا چارج د دې پوینټ نه زه راوړم بره وړم دې بي پوینټ ته مې راوړو دا بر نه که نه ځي دې لپاره به ورک کول پکار وي فرض که په دې باندې ما 100 جول ورک وکړو نور ورک مې وکړو نو دوی د انرژي به اوس د 100 نه 200 ته لاړه شي نو په پوینټ بي باندې زموږ سره پوټینشل انرژي زموږ سره په بي پوینټ باندې شوه 200 جول 200 جول انرژي زموږ سره شوه خو انرژي پر یونټ چارج به څومره شي انرژي پر یونټ چارج ته موږ پوټینشل ایٹ پوینټ بي ورته وایو په بي باندې موږ پوټینشل معلوموم अब زما سره شي انرژي پر یونټ چارج 200 جول پر یونټ چارج نو په 10 باندې به ډیوایډ کړو نو زموږ سره به د 1 کولم چارج لپاره راشي 20 جول پر کولم یعنی په دې پوینټ باندې زما سره د پوټینشل شو 20 جول پر کولم اوس که فرض که د دې دواړو په منځ کې زه ډیفرنس والم چې د دې دواړو منځ کې ډیفرنس سره نو ډیفرنس به څه برابر وي بي ماینس وی اے تاسو ډیفرنس والی ډیفرنس دلته زموږ سره دلته 20 جول زموږ سره 20 جول پر کولم زموږ سره پوټینشل دی دلته څه 10 د 20 نه چې 10 من پکې نو څه به راشي 10 به راشي خو زم دا به څه برابر دا برابر ورک پر یونټ چارج دا چې کوم ورک ما وکړو د دې ځای نه د دې ځای پورې چې ما دا باډي ویوړله ما څه وکړو ورک وکړو نو د دې پوینټ اے نه چې ما دا پوینټ بي ته ویوړله ما څومره ورک وکړو 100 جول ورک مې وکړو 100 جول ورک مې وکړو په څومره چارج باندې مې وکړو په 10 کولم چارج باندې مې وکړو دا دواړه چې کینسل شي نو څه به راشي 10 جول پر کولم ما د دې دواړو په دې یونټ چارج باندې ما څه وکړو 10 جول پر کولم ما کوم ورک چې وکړو هغه به د دې دواړو پوینټ په منځ کې د پوټینشل ډیفرنس پي دا موږ په ډلټا وی ډینوټ کوو نو ډلټا وی از ایکول ټو ډبلیو ډیوایډ بای کیو ځکه ما ډیفینیشن لیکلی دی چې د اماونٹ آف ورک ډن and moving a unit positive charge
دا خو زما سره 10 کولم چارج خو چې یو کولم چارج شي نو هغې زموږ سره پوټنشل کم راغی. The amount of work done and moving a unit positive charge from one point to another point. چې کله موږ یونټ پازیټیو چارج په الکتریک فیلډ کې د یو پوینټ نه بل پوینټ ته وړو اگینسٹ د فیلډ، نو چې کوم ورک پر یونټ چارج کوو دغه ورک پر یونټ چارج ته موږ څه وایو؟ پوټنشل ډیفرنس بټوین دیز ټو پوینټ. خو که فرض که موږ د انفینټي نه راوړو، که فرض که د زیرو پوټنشل نه دې ځای ته راوړو هغې ته موږ الکتریک پوټنشل وایو. خو که فرض که دا چارج په داسې ځای باندې موجود دی چې هلته پکې الریډي پوټنشل انرژي موجود ده او د دقې پوینټ نه زه بل پوینټ ته وړم اګینسټ د فیلډ، دغې ته بیا زه سیم پوټنشل ډیفرنس ورته وایم او چې د زیرو نه دې پوینټ ته راوړم هغې ته الکتریک پوټنشل ورته وایم. نو ځکه موږ څه وایو چې د اماونټ اف ورک ډن، د اماونټ اف ورک ډن دا زما سره سره په یو پوینټ باندې زما سره چارج موجود. د اماونټ اف ورک ډن اینڈ مووینګ ا یونټ پازیټیو چارج فرام ون پوینټ، دا یو پوینټ شو، ټو ان ادر پوینټ اگینسٹ الکتریک فیلډ انټینسټي. د الکتریک فیلډ انټینسټي ډایرکشن څه و؟ ډاونورډ و. د هغې خلاف ما چې کومه باډي ویوړله نو چې کومه ورک پر یونټ چارج مو وکړو دغې ورک پر یونټ چارج ته موږ څه وایو؟ پوټنشل ډیفرنس بټوین دیز ټو پوینټ ورته وایو. اوس د دې پوټنشل ډیفرنس ډیپینډ په چارج باندې نشته دی. که چارج موږ ډبل کوو نو زموږ سره به ورک هم ډبل کېږي. نو پوټنشل همیشه دپاره زموږ سره څه دا د یو الکتریک فیلډ دپاره یو دا به کانسټنټ وي. دا الکتریک فیلډ دی که زه چارج ډبل کړم د دې په ځای باندې چارج څه کړم 20 کولم یې کړم نو بیا به ماله ورک 100 جول کور نه وي پکار، بیا به زه 200 جول ورک کوم ځکه چې د دې چارج وړه به بره مشکل به وي. نو زموږ سره به چې ورک هم سیوا کېږي، چې ورک سیوا کېږي نو که فرض که زه یم چې ورک زموږ سره شو 200 جول شو او چارج زموږ سره 20 کولم شو، دا دواړه به ختم شي. بیا هم زموږ سره 10 جول پر کولم به بیا هم زموږ سره د دې پوټنشل به یا پوټنشل ډیفرنس به که د دې پوینټ د دې پوینټ ته وړم پوټنشل ډیفرنس به خو که دې پوینټ د دې ته راوړم زموږ سره څه الکتریک پوټنشل به. نو الکتریک پوټنشل دا زموږ سره څه دا زموږ سره همیشه دپاره کانسټنټ وي، خو پوټنشل انرژي هغه چینج کېږي. که چارج موږ سیوا کوو نو پوټنشل انرژي به زیاته سټور کېږي، خو الکتریک پوټنشل به د یو سپیسیفیک فیلډ د یو خاص فیلډ دپاره همیشه دپاره څه دا به کانسټنټ وي. په دې وجه باندې موږ الکتریک پوټنشل انرژي په ځای باندې موږ ټرم یوز کوو الکتروسټیټک پوټنشل یا پوټنشل ډیفرنس دا پوټنشل انرژي په ځای باندې یوز کوو. اوس راځو چې د یونټ په صحیح نو راځئ چې د یونټ ډیفاین کړو. ها اولټ زموږ سره د پوټنشل ډیفرنس یونټ سره اولټ دی. د پوټنشل ډیفرنس بټوین ټو پوینټ is said to be 1 volt. Is said to be 1 volt. If 1 joule of work is done and moving a 1 coulomb charge from one point to another point against the electric field intensity. فرض که زموږ سره د الکتریک فیلډ دی او دلته زموږ سره ټیسټ چارج پروت دی په پوینټ A باندې او دا موږ پوینټ B ته ویسو نو موږ وایو چې که فرض کا د پوینټ A نه چې موږ B ته ویسو او په دې باندې کوم ورک پر یونټ چارج موږ وکړو نو دغه ورک پر یونټ چارج ته موږ څه ویلو؟ پوټنشل ډیفرنس ورته ویلو او دې پوټنشل ډیفرنس یونټ په زموږ سره صحیح دا به اولټ وي. خو دا 1 اولټ په کله چې کله موږ د دې پوینټ نه دا چارج دې پوینټ ته وړو او په دې باندې موږ صرف 1 جول ورک وکړو. یعنی زموږ سره دومره فیلډ دي ما تاسو ته ویلو چې زموږ سره د دې پوټنشل ډیفرنس ډیپینډ په الکتریک فیلډ په سټرینث باندې دی. که د الکتریک فیلډ سټرینث سیواو نو زموږ سره به پوټنشل ډیفرنس په صحیح د دوو پوینټ په منځ کې بهایي په چارج باندې نه ډیپینډ کوي. که چارج موږ سیوا کوو نو هلته به ورک سیوا کوو، خو که الکتریک فیلډ سټرینث هایو نو بیا به موږ زیات ورک کول پکار دي. اوس موږ وایو چې فرض که الکتریک فیلډ دی او په دې الکتریک فیلډ کې د یو پوینټ نه بل پوینټ ته موږ دا چارج وړو او اونلی په دې باندې او چارج مقدار 1 کولم او په دې باندې موږ صرف 1 جول ورک وکړو نو دې مطلب دا شو چې د دې دواړو پوینټ په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس زموږ څه شو 1 اولټ شو. نو پوټنشل ډیفرنس بټوین 2 پوینټ پوټنشل ډیفرنس پلس کوم په ډلټا وی باندې واخلو او ورک په ډبلیو باندې او چارج په کیو باندې زموږ سره ډبلیو ډیوایډ بای کیو د ورک یونټ سره جول دی او د چارج یونټ سره کولم دغه جول پر کولم ته موږ څه وایو؟ اولټ ورته وایو. یعنې که د دې پوینټ نه موږ دې پوینټ ته چارج جوړو او صرف د یو جول ورک ضرورت پکې و دې پوینټ وړو ته په یو کولم چارج باندې
د دې پوینټ او دې پوینټ په منځ کې به د پوټنشل ډیفرنس 1 وولټ وي. اوس که فرض که فیلډ سم سترانګ فیلډ وي او موږ د دې پوینټ د دې پوینټ سره 1 کولم چارج وړو او د 1 جول په ځای باندې زیات ورک کول پکاري. د دې مطلب دا شو چې د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس د 1 وولټ نه سره سیوا دی. که 2 جول ورک کول پکارو زموږ سره پوټنشل ډیفرنس د دې دواړو پوینټ په منځ کې 2 وولټ شو. که 3 جول ورک کول پکارو د دې مطلب دا شو چې د دې دواړو پوینټ په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس 3 وولټ شو. بیا زموږ سره د دې نور یونټ هم شته، سمال سب یونټ هم شته لکه ملي وولټ ټیک شوه او غټ یونټ هم شته میگا وولټ ملي وولټ مایکرو وولټ وغیره وغیره. خو زموږ سره په سیسټم انټرنیشنل کې د یونټ چې کوم دی زموږ سره وولټ دی.